Today topic is cymos, నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు. Cymos inflorescence. So we already discussed about what is the inflorescence, how many types. So what is the inflorescence? The mode of development and arrangement of flowers on the peduncle is called the inflorescence. So in this inflorescence are mainly three types, that is the racemose. Okay, second one is the cymos, and third one is a special type of inflorescence. So in the racemose inflorescence, they are the mainly two types, that is the racemose inflorescence with pedicellate flowers and racemose inflorescence with sessile flowers. In this racemose, so already types of inflorescence, these are the three types. మధ్యాభిసార అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు, రెసిమోస్ ఆర్ ఇండెఫినెట్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్సెస్, అండ్ సైమోస్ లేదా నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసాలు, స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. సో దిస్ is the first one is the already completed racemose or indefinite inflorescence. So today we learn about the cymos inflorescence. Cymos నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు. In the cymos నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు, what is the meaning of the cymos? నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు అంటే ఏమిటి అనే దాని గురించి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం. In this, the growth of the peduncle is stopped due to the development of a flower at its apex. సో దీని యొక్క పుష్ప విన్యాసాక్షం యొక్క చివరి భాగము ఏంటి, పుష్పంతో అంతమవుతుంది. పాయింటర్ తీసుకుందాం మనం. సో వీ కెన్ టేక్ ద పాయింటర్. So in this, the growth of the peduncle is stopped and due to the development of a flower at its apex. The bracts and the axis, the bracts and this axis below this lower produce branches. So the bracts and the axis below this flower produces branches, and these branches also terminate into a single flower. So the flowers are produced either in basipetal manner or centripetal manner. So what is the basipetal manner and centripetal manner మనం చూద్దాం. సో ఈ రకమైన పుష్ప విన్యాసంలో, ఈ పుష్ప విన్యాసము యొక్క వృంతము అగ్రభాగంలో ఒక పుష్పము ఏర్పడుతుంది. దానివల్ల పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. ఈ పుష్ప దిగుభాగం నుండి, ఈ పుష్పం యొక్క దిగువ భాగం నుండి ఏమిటి ఉండే పుచ్చాల నుంచి శాఖలు ఏర్పడతాయి. ఈ శాఖలు కూడా చివరి ఒంటరి పుష్పాలతో అంతమవుతుంది చివరి భాగంలో. అయితే పొడవుగా సాగిన పుష్ప విన్యాసాక్షం మీద మొదట ఏర్పడ్డ అగ్రాలు అగ్రభాగంలోను, తర్వాత ఏర్పడ్డ పుష్పాలు కింది భాగంలోను ఏర్పడతాయి. సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ విన్యాసాక్షం ఏమవుతుంది, దాని యొక్క పుష్పంతో అంతమవుతుంది. తర్వాత దాని యొక్క bracts and the axis below the flower product, so produces branches. This is the bracts. ఇక్కడ నుండి ఏం ఏర్పరుస్తుంది, దాని యొక్క పుష్పాలను ఏర్పరుస్తుంది అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇది పుష్పంతో అంతమవుతుంది. ఈ విధంగానే జరుగుతుంది. మళ్ళీ దీని యొక్క బిలో యాక్సిస్ నుండి మళ్ళీ పుష్పపుచ్చాల నుండి మళ్ళీ పుష్పంతో అంతమవుతుంది. ఈ విధంగా the flowers are produced either in basipetal manner and centrifugal manner. What is the centrifugal manner? What is the basipetal manner? We will learn. So okay, then అయితే ఈ పొడుగుగా సాగిన పుష్ప విన్యాసాక్షం మీద ఏర్పడ్డ పుష్పాలు అగ్రభాగంలోను, తర్వాత ఏర్పడ్డ పుష్పాలు కింది భాగంలోనూ ఏర్పడతాయి. అయితే ఈ రకముగా అమరికను మనము ఆధారాభిసార క్రమంగా చెప్పుకోవచ్చు.
So then we can see in the diagram also, this is the racemose type, Nichita Pushpa Vinyasamu. These are the cymose type. In this, the growth of the peduncle is stopped due to the development of a flower. Its apex అగ్రభాగంలో దీని యొక్క పుష్పం అనేతో అంతమవుతుంది చూడండి. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ దే ఆర్ నాట్ ఎండ్ విత్ ద ఫ్లవర్. ఫ్లవర్తో అంతం అవ్వట్లేదు. కింది భాగంలో పుష్పాలు ఈ విధంగా ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి. దాని యొక్క అగ్రభాగంలో పుష్పంతో అంతం అవ్వదు. అందుకే మనం దీన్ని రెస్మోస్ టైప్గా చెప్పుకుంటాం. మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. So we are already learned about the what is the racemose, what is the characters of the racemose. So in this type of the racemose, the peduncle grows indefinitely and produces a number of flowers in a acropetal manner and centripetal manner. So in the acropetal manner, so means the bottom younger, the older flowers are at the bottom and younger ones in the upper side. So in this diagram we can see the growth of a peduncle stopped due to the development of a flower. So and its apex, but in this not end with the flower. So these are the ఈ పుష్ప విన్యాసంలో అనిశ్చిత, ఇది అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. ఇదే రకము అనిశ్చిత రకము. అనిశ్చిత రకము, కానీ ఇది నిశ్చిత రకం. సైమోస్ మీన్స్ నిశ్చిత రకము. సో ఇది ఫ్లవర్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్లవర్తో ఎండ్ అవ్వట్లేదు. విన్యసాక్షం పొడవుగా ఉంది. తర్వాత పుష్పాలు విన్యసాక్షం యొక్క చివరి భాగంతో అంతమైన తర్వాత దాని కింది యొక్క పుచ్చాల యొక్క గ్రీవాల నుండి శాఖలు ఏర్పడి మళ్ళీ అది పుష్పంతో అంతమవుతుంది. మళ్ళీ దీని యొక్క శాఖ యొక్క కింది భాగం నుండి మళ్ళీ పుచ్చం నుండి మళ్ళీ ఒక శాఖ ఏర్పడి మళ్ళీ ఒక పుష్పంతో అంతమవుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ బేసిపెటల్, వాట్ ఈస్ ద బేసిపెటల్ మీనింగ్ కెన్ లెర్న్. సో దీన్ని మనం ఆధారాభిసార అమరికగా చెప్పుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిపెటల్ అరేంజ్మెంట్? ఇన్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ of older flowers are at the tip. You can see in the diagram also. Older flowers are at the tip and the younger ones at the bottom. We can see in the diagram also. And bottom of the elongated peduncle. So it is called the basipetal manner. Adharabhisara kramam antam. In the racemose inflorescence, in this type. So in the racemose inflorescence, the arrangement of older one is at the bottom and the younger one is at the top. You can see. So flowering also the bottom to top flowering. But in this type flowering అనేది ఏ విధంగా పైనుండి కిందికి, టాప్ టు బాటమ్. We can see in the diagram also. సో దిస్ ఇస్. సో ఇది విన్యసాక్షం పొడవుగా ఉన్నప్పుడు. ఇది పీఠ భాగం నుండి అగ్రభాగం పుష్పాలు వికసిస్తాయి. బట్ ఇన్ దిస్ టైప్ పైనుండి అగ్రభాగం నుండి పీఠ భాగంలోకి పుష్పభాగాలు వికసిస్తాయి. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ని, ఈ టైప్ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏం చూస్తున్నాం? నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం చూస్తున్నాం. ది సైమోస్ నిశ్చిత పుష్ప, సైమోస్ ఆర్ నిశ్చిత అంటాం. సైమోస్ ఆర్ డెఫినెట్, బట్ ఇన్ దిస్ అనిశ్చిత ఇండెఫినిటివ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నట్టు. ఇది మనం ఇక్కడ గమనించాలి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నిశ్చిత, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నిశ్చిత అండ్ అనిశ్చిత? ఇన్ కేస్ peduncle is లాంగ్ ఇన్ పొజిషన్, పొడవుగా ఉన్నప్పుడు, విన్యసాక్షం పొడవుగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం ఆధారాభిసార అమరిక అంటాం. మనం వాట్ ఈస్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ మేనర్? So in this centrifugal manner we can see, so in this diagram also we can see these are the first they produces the peduncle
and the top end with the only flower. So the growth peduncle is the stop. So due to the development of the flower and it tips it apex. సో విన్యసాక్షం యొక్క చివరి భాగం పుష్పంతో అంతమవుతుంది. దాని యొక్క కింది భాగం నుండి ఏమైపోతుంది, శాఖలను ఏర్పరిచి అది కూడా పుష్పంతో అంతమవుతుంది. పుచ్చం యొక్క గ్రీవం నుండి పుష్పంతో. సో తర్వాత దాని యొక్క కింది భాగం నుండి మళ్ళీ ఈ శాఖ యొక్క పుచ్చం యొక్క గ్రీవం నుండి మళ్ళీ ఒక శాఖ ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ అది పుష్పంతో అంతమవుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. అసలు దీంట్లో ఈ టైప్స్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్లవర్స్ మెనీ టైప్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. సో ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. సో నిశ్చిత కనిశ్చిత డిఫరెన్సెస్ మనం గమనించాలి. వీ కెన్ ఎరేజ్ దిస్ పాయింట్స్. Okay. Then what is the centrifugal arrangements? In case the peduncle condensed అంటే విన్యసాక్షం అనేది ఏ విధంగా దాని యొక్క విన్యసాక్షం అనేది కుదించబడితే అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, విన్యసాక్షం పొడవుగా ఉన్నది కాకుండా అది దిమ్మెలాగా. ఇప్పుడు పైనుండి విన్యసాక్షము మనం పెన్ చూస్తాము, పెన్ తీసుకుందాం, పాయింటర్ ఆప్షన్. ఓకే, ఒక విన్యసాక్షం ఈ విధంగా పొడవుగా ఉంటే ఈ టైప్ ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాము. దట్ ఈస్ ద బేసిపెటల్ మేనర్. ఇన్ కేస్ ఈ విన్యసాక్షం అనేది పైనుండి ఇట్లా మనం నొక్కామనుకోండి, ఈ ప్రాంతం నుండి ఈ కింది భాగం ఇట్లా నొక్కినామనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక దిమ్మెలాగా తయారవుతుంది. సో ఈ విధంగా దిమ్మెలాగా తయారవుతే మరి పుష్పాలు అనేవి ఈ పుష్పం ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ నుండి ఇలా ప్రెస్ చేసామనుకోండి, ఈ ప్రెస్ ద టాప్ టు బాటమ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మిడిల్ పుష్పాలు ఏమవుతుంది, సెంట్రల్ పార్ట్కి వస్తుంది. సో ఆ టాప్ ఫ్లవర్ మధ్యలో వస్తుంది, తర్వాత ఫ్లవర్స్ పరిధి భాగంలోకి వస్తాయి. సో ఈ విధంగా పెద్ద పుష్పాలు మధ్యలో ఉంటాయి, అప్పుడే ఏర్పడిన పుష్పాలు చివరి భాగంలో పెరిఫెరల్ సైడ్. ఓకే, is all this. Then we take the pen pointer. సో ఇన్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ అరేంజ్మెంట్, దీన్ని కేంద్రాపసార క్రమము అంటాము తెలుగులో. ద ఆర్డర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ present at the center and the younger ones near the peripheral of the condensed peduncle. So in this diagram we can see, సో ఒకవేళ దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మధ్యలో పెద్ద పుష్పాలు వచ్చాయి చూడండి. సో బిగ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ ద outer side, in the peripheral side, the younger one flowers are present. So in the flowering stage, so center to peripheral side, so this type. So this is called the centrifugal arrangement. Okay, then we go for the cymos are definite in inflorescence are the mainly many types. These are the first one is the simple spike. So they are the following types. సైమోస్ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు క్రింది రకాలుగా చూడొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద సాలిటరీ సైమ్, ఏకాంత పుష్పము. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద సింపుల్ సైమ్ ఆర్ సైమ్యూల్, సామాన్య నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మోనోకేషియల్ సైమ్, ఏకశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంగా చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ డైకాసియల్ సైమ్, ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద పాలికాసియల్ సైమ్, బహుశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టైప్స్: ఏకాంత పుష్ప విన్యాసం, సామాన్య నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం, ఏకశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం,
ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం, బహుశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. సో సాలిటరీ సైమ్, సింపుల్ సైమ్ ఆర్ సైమ్యూల్, monocasyal cyme, dicasyal cyme, polycasyal cyme. So these are the mainly types of the cymose inflorescence. సో మనం ఇన్ టాక్సానమీలో మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మెయిన్గా ఇన్ ద ఫ్లోరల్ పార్ట్స్లో ఇన్ ద ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ what type of the inflorescence are present in the particular family. సో దీన్ని బట్టి మనం అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు, అక్కడ తెలుసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఏ టైప్ ఉంది ఏంటనేది. దాన్ని బట్టి మనం ఫ్యామిలీని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఏకాంత పుష్పం. సో వాట్ ఈస్ ద హౌ టు అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సాలిటరీ సైమ్. సో ఏకాంత పుష్పం ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం చూద్దాం. ఇన్ దిస్ సింప్లెస్ట్ సైమోస్, ఇన్ దిస్ సింపుల్ స్పైక్ ద పెడంకిల్ ఈస్ అన్బ్రాంచ్డ్. సరే, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఏకాంత పుష్పం అంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇన్ ద సాలిటరీ సైమోస్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సింప్లెస్ట్ సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. So simplest cymose inflorescence present, the inflorescence axis is unbranched. The inflorescence axis is unbranched and bears a single flower at its apex. And we can see in the diagram also దాని యొక్క ఎపెక్స్లో ఓన్లీ ఒక ఫ్లవర్ తోటే అంతమవుతుంది, మళ్ళీ ఫ్లవర్స్ ఏర్పడవు దీని యొక్క భాగంలో. సో దీన్ని మనము ఈ ఏకాంత పుష్పాన్ని ఏ విధంగా అతి సామాన్య నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంగా పరిగణిస్తారు. పుష్ప విన్యాసాక్షం యొక్క శాఖారహితమై కొనభాగంలో ఒంటరి పుష్పము ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్ అండ్ దతురాలో మనం చూస్తాము. సో ఇన్ ద హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్ ద సాలిటరీ ఫ్లవర్ ఈస్ అండ్ యాక్సిలరీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హైబిస్కస్ రోజా సైనెసిస్లో ఫ్లవర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద యాక్సిల్ పార్ట్, దీని యొక్క ఏమవుతుంది గ్రీవస్థంలో ఏర్పడుతుంది. ఫ్లవర్ని గ్రీవస్థంగా చెప్పుకుంటాం. ఇన్ ద దతురా we can, these are the also this diagram also in hibiscus rosa sinus diagram. You can see in the axillary bud produce the flower, then axillary bud produce the flower. గ్రీవస్థ మొగ్గ నుండి పుష్పము ఏర్పడింది. సో axillary means గ్రీవస్థములో ఉన్న మొగ్గ. In datura the terminal in position, the flower are presented the in terminal position. అగ్రభాగంలో అగ్ర మొగ్గ నుండి పుష్పము ఏర్పడుతుంది. సో ఈ hibiscus rosa sinensis the solitary flowers are it produces in the axillary bud, it produces the flower, but in this datura the terminal bud produces the flower. So this is the terminal in position, these are the axillary in position. హైబిస్కస్లో పుష్పం అనేది గ్రీవస్థ మొగ్గ నుండి పుష్పం ఏర్పడుతుంది, కానీ దతురాలో మనము దీని యొక్క అగ్రస్థ భాగం నుండి పుష్పము ఏర్పడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఏకాంత పుష్పం టైప్. సో ఇన్ దిస్ ఏకాంత పుష్పము, సో శిఖరము లేదా గ్రీవస్థ మొగ్గ ఒంటరి పుష్పాన్ని ఏర్పరిచినచో దాన్ని ఒక నిజమైన పుష్ప విన్యాసాన్ని ఏర్పరచలేదని చెప్పుకుంటారు. అంటే ఒంటరి పుష్పంతో ఏర్పడితే దీన్ని పుష్ప విన్యాసమా కాదనని ఒక ఇది, కానీ దీంట్లో తదుపరి అభివృద్ధి జరగదు కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ ఉండదు కదా. సో దీన్ని నిశ్చిత రకంలోనికి చేర్చుట సమంజసమని నిశ్చిత రకంలో చేర్చారన్నట్టు. యాక్చువల్గా ఒక పుష్పంతో అంతమవుతే అది పుష్ప విన్యాసం కాదు కదా అని కొన్ని డిస్కషన్స్ అన్నట్టు, కానీ దీంట్లో తర్వాత అభివృద్ధి జరగలేదు కాబట్టి ఈ పుష్ప విన్యాసాన్ని నిశ్చితంలో చేర్చాలని అనేది అది ఆ విధంగా డిస్కషన్ జరిగాయి అన్నట్టు. సో
హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్లో మరి ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నెక్స్ట్. ఇన్ ద హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్ ద stalk of flower can be distinguished into a peduncle part and pedicel part with an articulation between the two. So in the diagram also we can see in the flower there are ఒక నొక్కు ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దీన్ని పెడంకిల్ పార్ట్, ఇది పుష్ప విన్యాసంగా పరిగణిస్తే పెడంకిల్ పార్ట్, దీస్ ఆర్ ద పెడిసెల్ పార్ట్. ఇది పుష్ప విన్యాసాక్షంగా పరిగణిస్తారు. పుష్ప విన్యాసాక్షంగా, పుష్పాలను ఏర్పరిచే అక్షాన్ని మనం పుష్ప విన్యాసాక్షంగా అంటాం కదా. సో పుష్ప విన్యాసాక్షం మనం ఆల్రెడీ పెడంకుల్ అంటే ఏంటి విన్యాసాక్షంగా చెప్పుకుంటాము. సో విన్యాసాక్షం విన్యాసాక్షంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో పెడంకుల్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఇన్ ద హైబిస్కస్లో మరి పుష్ప వృంతాన్ని, పుష్ప విన్యాస వృంత భాగాన్ని ఈ రెండింటి మధ్య ఒక నొక్కు ద్వారా గుర్తించవచ్చు అని చెప్పుకుంటారు. సో పుష్పం ఏర్పడినప్పుడు మన మందార చూడొచ్చు. మందారలో దాన్ని మరి ఇది పుష్ప విన్యాసంలో ఏ విధంగా పరిగణిస్తారంటే, ఇది ఒకవేళ పుష్పం ఇది మందార ఏర్పడింది అనుకోండి, దీని యొక్క వృంతంకు, పుష్ప వృంతానికి ఇది వృంతంగా పరిగణిస్తారు పుష్ప విన్యాసము. ఇదేమో పుష్పం యొక్క వృంతంగా, ఈ కింద పార్ట్ ఈ బాగుంది కదా, ఈ పార్ట్ అనేది ఏంటి పెడాంకిల్గా చూస్తారు అన్నట్టు, పుష్ప విన్యాసాక్షంగా చూస్తారు. సో ఇన్ ద హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ కెన్ బి distinguished into a peduncle part and pedicel part with an articulation between the two. వీటి రెండిటి యొక్క బిట్వీన్లో ఒక నొక్కు లాంటి భాగం ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అందుకే దీన్ని మనము ఏకాంత పుష్పములో కింద పరిగణించబడుతుంది. నెక్స్ట్ సామాన్య నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. సో ఇన్ దిస్ సామాన్య నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ సైమ్? సో ఇన్ ద సింపుల్ సైమ్ it is also called the cymule. It is also called the cymule. So in this type inflorescence axis terminate into a flower. So inflorescence axis terminate into a flower. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ యొక్క యాక్సిస్ ఏమవుతుంది, దాన్ని ఎండ్ విత్ ద ఫ్లవర్ అన్నట్టు. And below this flower the main axis produces two lateral branches. So main axis below, these are the inflorescence axis terminate into a flower, and the below this axis, this is the main axis, produces two lateral branches. These are the two lateral branches which also end in a flower. అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఈ విన్యాసాక్షం యొక్క చివరి భాగం కూడా ఒక ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది, అవునా. దాని యొక్క కింది భాగం యొక్క పుచ్చాల నుండి రెండు శాఖలు ఏర్పడి అవి కూడా ఫ్లవర్తో ఎండ్ అవుతున్నాయి. సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ. సో ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ద డయాగ్రామ్, ఎండ్ విత్ ఏ టర్మినేట్ ఫ్లవర్, and below this flower the main axis produces two branches, and these branches also end with flower. ఓకే, విన్యాసాక్షము ఫస్ట్ ఒక విన్యాసాక్షం ఏర్పడుతుంది, తర్వాత ఏమవుతుంది, అది ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది, తర్వాత దాని కింది భాగంలో శాఖలు ఏర్పడతాయి, మళ్ళీ ఇది కూడా ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. Thus, 3 flowers inflorescence formed. Only 3 flowers present in this type of simple cymos. 3 flowers ఉంటాయి దీంట్లో. So this type of characteristic of the simple cymos. So the flowers are arranged in a basipetal manner. So already we learned about what is the basipetal. The older flowers at the top and younger flowers
at the bottom of the elongated peduncle. So this type of arrangement is called the basipetal manner. Okay, దీన్నే మనము ఆదరాభిసార క్రమంగా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఆదరాభిసార క్రమం అంటే పెద్ద పుష్పాలు దాని యొక్క మెయిన్ యాక్సిస్ దాని యొక్క అగ్రభాగంలో ఉంటాయి. తర్వాత యంగర్ వన్ అప్పుడే ఏర్పడిన పుష్పాలు కింది భాగంలో ఉంటాయి. సో ఫ్లవరింగ్ అనేది టాప్ టు బాటంగా ఉంటుంది అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సింపుల్ సైమస్, సామాన్య నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం యొక్క లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది ఏ ఫ్యామిలీలో ఉంది ఏంటనేది మనము దీన్ని బట్టి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఫ్యామిలీని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద జాస్మినం. జాస్మినం మనం చూడొచ్చు, మళ్ళీ ఇది జనరల్గా మనకు కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ బోగన్విలియా, దీన్ని కాగితపు చెట్టు అంటారు. ఇన్ ద కామన్ నేమ్ దిస్ ఇస్ ద కాల్ ద కాగితపు చెట్టుగా చెప్పుకుంటారు. ఇవి పుచ్చాలు, యాక్చువల్గా లీవ్స్ లాగా స్ట్రక్చర్స్, ఇవి పుచ్చాలు అన్నట్టు. మెయిన్ 3 flowers are present in this inflorescence also. So bougainvillea, so this is the first one. This is the main axis, produce terminate into a flower, and then in the below this flower the main axis produces 2 lateral branches. This also end with a flower. So mainly 3 flowers are present in this simple cymos. Okay, then this is the simple type of cymos. Then ekashakiya nichita pushpa vinyasam. What is the ekashakiya nichita pushpa vinyasam? It is a cymos inflorescence in which the inflorescence axis terminates into a flower and produces only one branch from its basal tract. Only one branch. You can see in the before we simple cymos we are already studied. They are the producers of the 2 lateral branches, but in this only one branch produce. ఒకటే శాఖ ఏర్పడుతుంది. కానీ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనము పుష్పంతో అంత యాక్సిస్ అనేది విన్యసాక్షం ఒక పుష్పంతో అంతమైన తర్వాత దాని కింది భాగంలో 2 శాఖలు చూసాము. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ 1 branches. Okay, this one branch also grow definitely and end with a flower. ఆ బ్రాంచ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. In this way many single branches develop to form an axis. This axis is called the sympodial axis. బహుపద అక్షము అంటాము. సో ఏకశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ రకం నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో పుష్ప విన్యాసాక్షము ఒక పుష్పంతో అంతమైన తర్వాత దాని దిగువ భాగంలో ఉండే పుష్పపుచ్చాల నుండి ఒక శాఖ ఏర్పడుతుంది. ఈ శాఖ కూడా నిశ్చితంగా పెరిగి ఒక పుష్పంతో అంతమవుతుంది. ఈ విధంగా అనేక ఒంటరి శాఖలు అభివృద్ధి చెంది ఒక అక్షము లాంటి అక్షాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీన్నే అనృత అక్షంగా చెప్పుకుంటాము. ఈ అక్షాన్ని బహుపద అక్షంగా అంటారు. అయితే చూడ్డానికి అనిశ్చిత విన్యాసం లాగే ఉన్నప్పటికీ దీంట్లో కొంచెం మనం తేడా గమనించవచ్చు. పుష్పాలు పుచ్చాల గ్రీవాలలో కాకుండా వాటి అభిముఖంగా అమరి ఉంటాయి. సో వీ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ హౌ టు అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ బ్రాంచెస్, శాఖలు అమరి ఉండే విధానాన్ని బట్టి ద మొనోకాషియల్ cyme is of 2 types. What is the type? Helicoidal cyme and scorpioid cyme. దీన్నే మనము ఏమంటామంటే కుండలాకార సైమ్ అంటాము, దీన్ని కుండలాకార సైమ్ అంటాము, దీన్ని వృచ్చికాకార సైమ్గా చెప్పుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇన్ దిస్ మోనోకాషియల్ సైమ్ ఏకశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం, we can see in the diagram also how to the arrangement of the flowers. Okay, then these are the 2 types, helicoid cyme, kundalakara cyme. So one of the helicoidal cyme in this type, this is a monocacial cyme in which the successive lateral branches developed only one side only. So this is the best example of the Hemilia. How to produce the, so we can in this diagram in this
హెలికాయిడల్ సైమోస్ దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. దాని యొక్క కింది భాగం యొక్క పుచ్చము ఉల్ల భాగం నుండి మళ్ళీ దీన్ని బ్రాక్ట్స్ అంటాం కదా, దాని నుండి శాఖ ఏర్పడుతుంది. శాఖ ఏర్పడి ఇది పుష్పంతో అంతమవుతుంది. మళ్ళీ దాని యొక్క కింది భాగం నుండి పుచ్చం నుండి శాఖ ఏర్పడుతుంది నుండి ఏమేర్పడుతుంది ఇది పుచ్చం నుండి మళ్ళీ ఒక శాఖను ఏర్పరుస్తుంది. సో దీస్ ఆల్సో ఎండ్ విత్ ద ఫ్లవర్. తర్వాత దాని యొక్క కింది భాగం నుండి మళ్ళీ ఒక శాఖను ఏర్పరుస్తుంది పుచ్చం నుండి. మళ్ళీ ఓన్లీ వన్ సైడ్ మనము ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఏర్పడుతున్నాయి చూడండి. తర్వాత దాని యొక్క పుచ్చం నుండి ఏంటి మళ్ళీ ఒక శాఖ ఏర్పడుతుంది, మళ్ళీ పుష్పంతో అంతమవుతుంది. సో వన్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ ఎ మొనోకాషియల్ సైమ్ ఇన్ విచ్ ద సక్సెసివ్ lateral branches డెవలప్డ్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ సైడ్, ఓన్లీ ఒక సైడే ఏర్పడతాయి. సో తర్వాత మనం ఇది చూసినట్లయితే మనం పాయింటర్ కలర్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ పాయింటర్ కలర్ పెన్ కలర్ గ్రీన్. ఇది చూడ్డానికి ఎలా కనబడుతుంది చూడండి. దీన్ని మనము ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వాట్ ఈస్ ద sympodial axis, what is the meaning. So in these branches these branches in this way the many single branches develop to form an axis. ఈ బ్రాంచెస్ అన్నీ ఏర్పడి ఏమవుతుంది, ఒక యాక్సిస్ లాగా ఒక అక్షం లాగా ఏర్పడుతుంది. దీన్ని మనము ఈ విధంగా చూసామనుకోండి, ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఇలా చూసామనుకోండి. సో పెద్ద ఫ్లవర్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఇన్ ద బాటమ్. అంటే చూడ్డానికి మనకు రెస్మోస్ స్ట్రక్చర్ లాగా కనబడుతుంది. ఈ యాక్సిస్ని మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకు పుచ్చం ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడ పుచ్చం ఉంది, తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ పుచ్చం ఉంది. సో దీని యొక్క పుచ్చం ఎక్కడుంది, ఇటువైపు ఉంది. దీని యొక్క పుచ్చం ఎక్కడుంది చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఫ్లవర్ అయిపోయింది. దీని యొక్క పుచ్చం ఎక్కడుంది, ఇటువైపు ఉంది. అంటే ఏంటి, మనకు చూడడానికి ఫ్లవరు ఈ విధంగా మనకు పుచ్చం దానికి ఆపోజిట్గా ఫ్లవర్ ఏర్పడుతుంది. ఫ్లవర్కు ఆపోజిట్గా ఏముంది, పుచ్చం ఉంది. సో ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ erase with okay, we can take the pen pointer. In this diagram the monocasyl, it is cymose inflorescence in which the inflorescence axis terminates into a flower and produces only one branch from it, basal bracts. These branch also grow in the definite and end with a flower. So in this way many single branches develop to form an axis. So this axis is called the sympodial axis. So in this helicoidal cymos, the monocasyal cyme in which the successive lateral branches are present. సో దీంట్లో ఒకటే సైడ్ శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది, ఫ్లవర్స్ ఏర్పడుతుంది. చూడ్డానికి కింద బాటంలో అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం లాగానే కనబడుతుంది. కింద వైపుకు పెద్ద పుష్పాలు ఉన్నాయి, పై వైపుకు చిన్న పుష్పాలు ఉన్నాయి. కానీ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో ఇన్ రెస్మోస్ బ్రాక్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్గా కనపడుతున్నాయి. సో ఇన్ దిస్ it is look like a resmos. The flowers are not borne in the axil of bracts but are arranged opposite to bracts. Opposite bracts లో కనబడుతున్నాయి. కానీ మనం ఇన్ ద రెస్మోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ ఇస్ లైక్ మేనర్. ఫ్లవర్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద యాక్సిల్, పుచ్చం యొక్క గ్రీవంలో ఏర్పడతాయి. This type is the resmos type, but this is the monocasyal cymos. Okay, then we go for the second one. The monocasyal cymos, second type of the
cyme means scorpide cyme, వృచ్చికాకార cyme. In this type, we can it is monoaxial cyme in which the lateral branches develop successively on the either side in zigzag manner. Two sides ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఇన్ దిస్ టైప్ వృచ్చికాకార సైమ్, దీనిలో పార్శ్వశాఖలు అక్షానికి ఇరువైపులా ఏకాంతరంగా ఏర్పడతాయి. సో ఈ విధంగా మనం హీలియోట్రోపియంలో మనం చూడొచ్చు. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో how to development in this type heliotropium or solanum, best example in this type of inflorescence. ఈ పుష్ప విన్యాసంలో ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, అది ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. సో ఇది బ్రాక్ట్స్, దాని యొక్క కింది యొక్క భాగంలో పుచ్చం యొక్క గ్రీవం నుండి ఏం ఏర్పడుతుంది, మళ్ళీ ఒక బ్రాంచ్ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. తర్వాత దాని యొక్క బిలో యాక్సిస్ నుండి మళ్ళీ యొక్క పుచ్చం యొక్క గ్రీవం నుండి మళ్ళీ ఫ్లవర్ ఏర్పడుతుంది. అంటే టూ సైడ్స్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్గా ఏర్పడుతుంది. తర్వాత దాని యొక్క పుచ్చం యొక్క గ్రీవం నుండి మళ్ళీ ఒక ఫ్లవర్ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత దాని యొక్క కింద యాక్సిస్ నుండి పుచ్చం యొక్క గ్రీవం అంటే ఒక సైడ్ అటువైపు ఏర్పడితే ఒక సైడ్ ఇటువైపు ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. మనం మొత్తం చూసినట్లయితే ఇది ఎట్లా కనబడుతుందంటే పెద్ద ఫ్లవర్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఇలా కనబడుతుంది. తర్వాత పుచ్చం మాత్రం ఇటువైపు ఆపోజిట్ ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది. తర్వాత దీనికి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ తీసుకున్నాము మనము, ఈ ఫ్లవర్ నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లవర్ ఇలాగ ఉంటుంది. తర్వాత చూసినట్లయితే దీని యొక్క యాక్సిస్ నుండి మళ్ళీ మనం చూసినట్లయితే ఈ భాగం చూసినట్లయితే తర్వాత ఇట్లా. సో ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫస్ట్ వన్ is end with flower, then they produces the another axis end with flower in the opposite manner. So these are the alternative in this monoaxial cyme in which the lateral branches develop successively and either side in zigzag manner. So you can see in the diagram also these are the flowers are produced. So in this type of వృచ్చికాకార cyme, scorpioid cyme, దీనిలో పార్శ్వశాఖ లక్ష్యానికి ఇరువైపులా ఏకాంతరంగా ఏర్పడుతున్నాయి. సో దెన్ నెక్స్ట్ ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్టర్ టర్మినేటింగ్ ఇంటూ ఎ ఫ్లవర్ ద ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ యాక్సిస్ ప్రొడ్యూసెస్ టూ లాటరల్ బ్రాంచెస్. రెండు అంటే ఒక్కసారి విన్యసాక్షం పుష్పంతో అంతమైన తర్వాత అది రెండు శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది అన్నట్టు. అంటే ప్రతిసారి రెండు శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. సో ఈచ్ బ్రాంచ్ ఇన్ టర్న్ ఎండ్ ఇంటూ ఎ ఫ్లవర్. ప్రతి బ్రాంచ్ అనేది ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. ఇన్ దిస్ టైప్ ది టూ బ్రాంచెస్ రిపీట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్. So we can see in the diagram also this is the terminating into a axis is in the inflorescence axis is terminating into a flower. This axis produces two lateral branches. These are the two lateral branches, and in these lateral branches these flowers also end with the flower, and these two branches also repeatedly the same type of growth. So we can see in the diagram also. అంటే ఒక పుష్పంతో అంతమైన తర్వాత రెండు శాఖలను ఏర్పరిచింది. తర్వాత మళ్ళీ ఈ శాఖ పుష్పంతో అంతమైపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ దీని యొక్క కింది భాగంలో మళ్ళీ రెండు శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. సో ఏర్పరిచినప్పుడల్లా రెండు శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. సో దీన్ని మనము డైకేషియల్ సైమ్ అంటాం. ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంగా చెప్పుకోవచ్చు. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సో ఎండ్ విత్ ద మెయిన్ యాక్సిస్
flower, and in this axis produces two lateral branches below in its axis, and each branch turn into a flower. This is the turn into the flower, and in these two branches repeated the same type, and this also produces the two branches. So these flowers also, this axis also end with the flower. So this type of dicascal cymos is present in the Dvishakhya Nichita, present in the dicascal cymos. ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో మనం చూసినట్లయితే ఇది ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. దీనికి కింది భాగంలో రెండు శాఖలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ శాఖలు కూడా దేంతో ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. ఇది కూడా రెండు శాఖలు. మళ్ళీ ఈ ప్రతి శాఖ మళ్ళీ రెండు శాఖలు ఏర్పరిచింది. మళ్ళీ ఇది ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ చేసినా ప్రతిసారి రెండేసి శాఖలు ఏర్పడతాయి. సో అందుకే దీన్ని ఏమన్నా డైకాషియల్ సైమన్, ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ టూ బ్రాంచెస్ రిపీట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డైకాషియల్ సైమన్. So as two branches are developed each time, so it is called the dicascal cymon. ద్విశాఖీయ నిశ్చిత విన్యాసంగా చెప్పుకుంటాం. So example is Cleodendron and Hypomea. And next one, the last one is the Polycastial cymon, బహుశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. So in this type, the inflorescence axis terminates into a flower and produces many lateral branches from the base of its. This branch also terminate each into a single flower. So as this type of branching is continued, more than two branches are formed on the peduncle. So it is called the polycastial cymon. So in this hence it is the polycastial. So these branches also terminated into a single flower. As this type branching is continued, more than two branches are formed on the peduncle. So hence it is called polycastial cymon. So example is the Nerium. దీంట్లో బహుశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో చూసినట్లయితే పుష్ప విన్యాసాక్షము పుష్పంతో అంతమవుతుంది. పుష్పంతో అంతమవుతుంది. తర్వాత ఈ పుష్పానికి దిగువ అనేక పార్శ్వ శాఖలు ఏర్పడతాయి. ఈ శాఖలు కూడా ఒంటరి పుష్పాలతో అంతమవుతాయి. ఈ రకమైన శాఖీభవనం చెందడం వల్ల ప్రతిసారి పుష్ప విన్యాస వృంతం మీద రెండు కన్నా ఎక్కువ శాఖలు ఏర్పడతాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం? బహుశాఖీయ నిశ్చిత విన్యాసంగా చెప్పుకుంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నీరియం. సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్? నీరియం. In this diagram also we can see బహుశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం. సో ఇది ప్రతిసారి రెండేసి శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో we can see అనేక శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. మళ్ళీ శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. సో these are the main types of the cymos, definite inflorescence, నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం యొక్క చెప్పుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మనము how many types are we learned? Okay, end with the discard. So in this cymos, definite inflorescence, we are learned how many types? One is the solitary cymos and simple cymos and monocastial cymon and dicastial cymon, polycastial cymon. నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో మనం ఏమేమి చూసాము? ఏకాంత పుష్పము, సామాన్య నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసము, ఏకశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసము, ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసము, బహుశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం గురించి చూసాము. సో in the inflorescence, how many types of inflorescence? So these are the three types. One is the racemose inflorescence, second one is the
thymos inflorescence. And last one we will learn in the next class, that is the special type of inflorescence. Thank you.